हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Govindo, Radha Govindo Radhe. Jayo Gora Nataraj, Jayo Gora Nataraj, Gora Nataraj, Jayo Raj. Jayo Jagannatha, Jayo Jagannatha, Jaya Baladeva, Jayo Subhadrama, Jayo. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Ora Hari Bol. जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतक श्रीमद अभय चरणारविंदो भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंद एकादश अध्याय श्लोक संख्या 8। देहस्थो हपि न देहस्थो विद्धान स्वप्नात् यथोत्थितो अदेहस्थोपि देहस्थो कुमति स्वप्नोद्रिक् यथा देहस्थोपि न देहस्थो विद्धान स्वप्नात् यथोत्थितो अदेहस्थोपि देहस्थो कुमति स्वप्नोद्रिक् यथा देहस्थोपि न देहस्थो विद्धान स्वप्नात् यथोत्थितो अदेहस्थोपि देहस्थो
কুমতি স্বপ্নদৃক যথা দেহস্থপি ন দেহস্থ বিদ্যান স্বপ্ন যথোত্থিত অদেহস্থ দেহস্থ কুমতি স্বপ্নদৃক যথা দেহস্থপি ন দেহস্থ ধন স্বপ্ন যথোত্থিত স্বপ্নদৃক যথা দেহস্থপি ন দেহস্থ বিদ্যান স্বপ্ন যথোত্থিত অদেহস্থপি দেহস্থ মতি স্বপ্নদৃক যথা। মাতাজি দেহস্থপি ন দেহস্থ বিদ্যান স্বপ্ন যথোত্থিত অদেহস্থপি দেহস্থ কুমতি স্বপ্নদৃক যথা। শব্দার্থ দেহ জড়দেহের মধ্যে স্থ অবস্থিত অপি যদিও ন না দেহ শরীরে স্থ অবস্থিত বিদ্যান জ্ঞানবান ব্যক্তি স্বপ্নাৎ স্বপ্ন থেকে যথা যেমন উত্থিত জেগে ওঠা অদেহ শরীরের মধ্যে নয় স্থ অবস্থিত অপি যদিও দেহ দেহের মধ্যে স্থ অবস্থিত কুমতি দুর্বুদ্ধি মানুষ স্বপ্ন স্বপ্ন দৃক দেখে যথা যেভাবে। অনুবাদ জড়দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত থাকলেও আত্মজ্ঞান সম্পন্ন মানুষ দেহের বাইরেও নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে। ঠিক যেমন স্বপ্ন থেকে উত্থিত মানুষ স্বপ্ন দেখা শরীরের সাথে আত্মস্থ হয়ে থাকা বর্জন করতে পারে। অবশ্য নির্বোধ মানুষ তার জড়দেহটির সাথে একান্ত না হলেও তা থেকে অতীত সত্তা হওয়া সত্ত্বেও মনে করে যে শরীরটির মধ্যেই রয়েছে। ঠিক যেমন স্বপ্নমগ্ন মানুষ নিজেকেই একটা কাল্পনিক শরীরের মধ্যে দেখতে পায়। তো অনুবাদটি একটু তাৎপর্য যদি একটু বড় আছে তো আমরা তাৎপর্য আলোচনা করতে করতে এগোতে পারি। একবারে তাৎপর্যটা পড়ে দিলে তারপর মনে থাকে না কি বলবো, ওই জন্য তাৎপর্য ক্রমশ এগোলে অন্তত কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। ওম জ্ঞান তিমিরন্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিতং येन তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। শ্রী চৈতন্য মনোভীষ্টং স্থাপিतं येन ভূতলে स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्तो राधा कान्तो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो আমরা যে অধ্যায়ে আছি সেই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে বদ্ধ ও মুক্ত জীবের লক্ষণাদি। এই লক্ষণগুলি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার সখা উদ্ধবকে শ্রবণ করাচ্ছেন। আমরা যদি এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে যে সামারাইজেশন থাকে না প্রত্যেক অধ্যায়ের স্টার্টিংয়ে যে এই অধ্যায় কী কী আসছে সেটা যদি আমরা দেখি, প্রথম সেন্টেন্সে লেখা আছে এই অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুক্ত ও বদ্ধ জীবের মধ্যে পার্থক্য, সাধু পুরুষের লক্ষণাদি এবং ভগবত ভক্তি সেবা অনুশীলনের বিভিন্ন বিষয় উদ্ধবের কাছে বর্ণনা করেছেন। ওকে, সো এই জিনিসগুলি এই অধ্যায়ে ভগবান আলোচনা করছেন। আমরা এখন যে শ্লোকে আছি, অষ্টম শ্লোক, 8 নম্বর শ্লোকে আমরা দেখব এই তাৎপর্যে লেখা আছে এই শ্লোক থেকে শুরু করে আগামী 9টি শ্লোক 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 থেকে 16 নম্বর শ্লোক অবধি ভগবান মুক্ত ও বদ্ধ জীবাত্মার মুক্ত জীব আর বদ্ধ জীব এই দুজনের মধ্যে যে বিভিন্ন লক্ষণ আছে সেগুলো ভগবান বর্ণনা করছে এই 8 নম্বর 8ম শ্লোক থেকে 16 নম্বর শ্লোক পর্যন্ত। তাৎপর্য, মুক্তাত্মা পুরুষ ও বদ্ধজীবের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যাদি সম্পর্কে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আলোচনার মধ্যে ভগবান প্রথমেই নিত্যমুক্ত পরমেশ্বর ভগবান এবং তটস্থা শক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা প্রসঙ্গে অগণিত জীবগণ যারা কখনো বদ্ধজীব এবং কখনো মুক্তাত্মা তাদের কথা উল্লেখ করেছেন। তো অগণিত জীব, কখনো তারা বদ্ধজীব, অধিকাংশ বদ্ধজীব বদ্ধ অবস্থায় আছে, আবার তাদের মধ্যে অনেক অগণিত জীব এর মধ্যে কয়েকজন আছে যারা মুক্তজীব, এই জড় বন্ধনে তারা আবদ্ধ নয়। তাদের কি পার্থক্য ভগবান, তাদের লক্ষণ কি কি? ঠিক যেমন অর্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেছিলেন যে যারা মুক্ত পুরুষ, যারা ভগবত ভক্ত, তাদের লক্ষণ কি আমায় বলুন। ঠিক ভগবান সেইভাবে মুক্ত ভক্তদের, মুক্ত পুরুষদের, মুক্তজীব বলতে যারা ভগবানের ভক্ত, তাদের কি লক্ষণ, আর যারা ভগবানের ভক্ত নয় তাদের কি লক্ষণ ভগবান এখন বলতে শুরু করেছেন। এই শ্লোকে প্রথম লক্ষণটি আমরা দেখব। এই শ্লোকটি এবং পরবর্তী 9টি শ্লোকে ভগবান মুক্ত ও বদ্ধ জীবাত্মার বিভিন্ন লক্ষণাদি বর্ণনা করেছেন। স্বপ্নের মধ্যে মানুষ নিজেকে কোনো এক কাল্পনিক দেহে লক্ষ্য করে থাকে, তবে জেগে ওঠার পরে সেই দেহটির সাথে দেহাত্মা বোধ বর্জন করে। একটি উদাহরণ দিলে ভালো হবে। ওকে, ধরুন স্বপ্নের মধ্যে কেউ দেখছেন যে সে অনেক খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করছে, কোনো এক নিমন্ত্রণ বাড়িতে গেছে, অনেক খাদ্যদ্রব্য সামনে দেওয়া আছে, মিষ্টি আর পায়েস এগুলো সব সে ভক্ষণ করছে। ঠিক আছে, হঠাৎ হয়তো কেউ ডেকে দিল, এই ওঠ 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 ওঠ, উঠে এখন দেখছে, তখন কি দেখছে, তখন সে বুঝতে পারছে যে ওইটা স্বপ্ন ছিল, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আমি এই দেহ।
আমি এই দেহটি আমার, এখন আমি এই দেহে উপস্থিত, তো যার দেখছিলাম সেটা স্বপ্ন। তেমনি কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে নবজাগরণ যার হয়েছে, নবজাগরণ, নতুন জীবন, নতুন জাগরণ, সে আর স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জড় শরীর আদির সাথে দেহাত্মা বুদ্ধি পোষণ করে না, কিংবা জড়জাগতিক জীবনধারায় সুখ ও দুঃখের দ্বারিও সে আর বিচলিত হয় না। তো ঠিক যেমন সেই ব্যক্তি যে স্বপ্নে মিষ্টি খাচ্ছিল, কিন্তু জাগরিত অবস্থায় দেখে কি, হরে কৃষ্ণ, কি দেখলো? সে নর্মাল মিষ্টি খাচ্ছে না, ঘুমিয়েছিল। ঠিক তেমনি এক অভক্ত যখন ভক্তি মার্গে আসে, হ্যাঁ, গুরু কৃষ্ণ কৃপায় যখন সে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গে যোগদান করে, ওটার সঙ্গে কম্পেয়ার করা হচ্ছে ওই ব্যক্তিটা জেগে গেল। তো সে তখন বুঝতে পারে যে এত বছর যে আমি কৃষ্ণ ভক্তির মধ্যে ছিলাম না, সেটা একটা স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের মতো বলতে স্বপ্ন কখনো বাস্তবিক হয় না, কাল্পনিক একটি জগৎ। ঠিক তেমনি ভক্তি মার্গে আসার আগে যে আমাদের জীবন, আমাদের যে যতগুলি বছর কাটিয়েছি, সেগুলো ওয়েস্ট, কাল্পনিক। কল্পনা জিনিসটা তো ওয়েস্টই হয়, তেমন সেটা একটা ওয়েস্টের মতো। এবার যে জেগে উঠেছি, হিন্দিতে কি একটা কাহাবত হয় না, জব জাগে তবে সবেরা, এসে কুছ। হ্যাঁ, তো যখন জেগে উঠেছি এখন কিছু করতে হবে। নাও দ্যাট আই নো কি জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস, আমি আত্মা, আর আমার সেবা, আমার কর্তব্য হচ্ছে পরমাত্মা সেবা করা। এখন যখন আমরা জানতে পেরেছি, সেই অবস্থাটাকে ঘুমন্ত ব্যক্তির জেগে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে আমরা অনেক উদাহরণ দেখতে পাই, যেমন ধ্রুব মহারাজ, তিনি ভাবছিলেন যে পিতার চেয়েও একটি বড় রাজ্য চাই, আই মাস্ট টেক রিভেঞ্জ অ্যান্ড দ্যাট উড বি মাই রিভেঞ্জ। কিন্তু দেখতে পাই নারদ মুনির সংস্পর্শে এসে তখন সে অ্যাকচুয়ালি জাগরিত হয়। পরবর্তীকালে যখন ভগবানকে দর্শন করে তখন বুঝতে পারে যে জীবনের উদ্দেশ্য কি। জীবনের উদ্দেশ্য কি বড় রাজ্য পাওয়া? সেটা কি একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য? না। ঠিক তেমনি অজামিল যদিও ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু তার পাপ কার্যের ফলে পরবর্তীকালে সারা জীবন এই অজ্ঞানতায় অবস্থায় ছিল। কিন্তু সেই ভগবানের নাম নারায়ণ, যদিও সে তার পুত্রকে সম্বোধন করছিল, নেওয়ার ফলে তার অ্যাকচুয়াল জাগরণ হলো। সে দেখতে পেল কিভাবে বিষ্ণুদূতেরা যমদূতের সঙ্গে তর্ক করছে, তার চোখের সামনে দেখতে পেল। আর তখন তার অচেতন অবস্থাতে অ্যাকচুয়ালি চেতন হলো, তখন অ্যাকচুয়ালি তার জাগরণ হলো। ঠিক তেমনি আমরা দেখতে পাই শাস্ত্রে মৃগারী, নারদ মুনি যখন সেই জঙ্গল থেকে যাচ্ছিলেন, তখন নারদ মুনির মতো ভক্ত যে সারা পৃথিবী, সারা ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ করেন, উনি দেখে অবাক হয়ে গেছে, এটা কি, এরকম তো আমি কখনো দেখিনি। সব পশু পাখি ছটপট ছটপট করছে, তাদেরকে মেরেছে কিন্তু মারেনি। তখন মৃগারীকে যখন জিজ্ঞেস করে কে করেছে, মৃগারী বলছে আমি করেছি, আমার বাবাও তাই করতো। বাহ, খুব সুন্দর, খুব গর্ব অহংকার করছো তুমি, আমার বাবা তাই করতো। তো বলছি কেন এরকম, কেন মেরে দিতে একবারে। তখন মৃগারী বলছে না, अधमरा जीव जब थर फर करे तभी तो आनंद मोर बाहिर अंतरे। हरे कृष्ण। नारद मुनि बोल बाप रे बाप, ये के? हाँ, अधमरा जीव जब थर फर करे, छटपट करছে যখন হাত পায়ের পিট রে जब পশু, ওইটা দেখে ওর আনন্দ, মনে আনন্দ উপভোগ করছে। বাপ রে, এরকম এরকম ডেঞ্জারাস চেতনার ব্যক্তি তো প্রথম দেখলাম, নারদ মুনি ভাবলেন। কিন্তু দেখুন মৃগারীর উপর কৃপার ফলে মৃগারী তার দোষ, তার এই পাপ কার্য জীবন, সে তার জ্ঞান হলো, তখন সে উঠে গেল, তখন সে অ্যাকচুয়ালি জাগরিত হলো। এতদিন কি করছিল? এতদিন অজ্ঞানতায় শুয়েই ছিল,
তখন সে উঠে তখন সে হরিনাম জপ করতে থাকলো নারদ মুনির কৃপায়। আর পরবর্তীকালে যখন নারদ মুনি অনেক বছর পর যখন সেই বন দিয়ে যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পেলেন হঠাৎ করে দেখি মৃগারী কেমন আছে, কি করছে। তখন সে দেখে অবাক হয়ে গেল, সেই মৃগারী, সেই মৃগারী অধমারা জীব, সে এখন পিপিলিকা পায়ে যেন পিষ্ট না হয় সেটা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছে। কোনো বৈষ্ণব হয়তো এরকম করে চলে না, ঠিক না? কিন্তু মৃগারীর পরিবর্তন দেখুন, পায়ে পিঁপড়ে পিষ্ট না হয় সেটাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলছে। আমার মনে হয় না নারদ মুনিও সেভাবে চলেন, কিন্তু মৃগারীর পরিবর্তন দেখুন। তো আমরা দেখি যে দুর্ভাগ্যবশত ঘুম থেকে ডেকে দেওয়ার ফলেও অনেক লোকে বিরক্ত হয়, তারা সেই ঘুমন্ত অবস্থায় থাকতে চায়। যেমন উদাহরণ দিচ্ছি, হয়তো খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন, কত নানা মিষ্টান্ন পায়েস আদি ভক্ষণ করছি, সামনে এসে কেউ উঠিয়ে দিল, এই ওট 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 ওট, দেরি হচ্ছে, স্কুলে যাবি, অফিসে যাবি। তো উঠে গেলেন, উঠে গিয়ে বলছে, আরে কত ভালো জিনিস ভক্ষণ করছিলাম, কত সুন্দর সুন্দর মিষ্টি, গোলাপ জামুন ভক্ষণ করছিলাম, কেন উঠিয়ে দিলে? দাঁড়াও, 15 মিনিট পর উঠবো, আর একটু ভক্ষণ করে নি বলে যদি আবার শুয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি তার কি ভক্ষণ হবে না? কিন্তু সে কাল্পনিক জগতে যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে ভক্ষণ করছিল সেটাকেই সে সত্য মনে বলছে। জয় শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ দেব কি জয়, জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা মহারানী সুদর্শন চক্র কি জয়। তো সেই কাল্পনিক জগৎটা যেখানে সে মিষ্টি ভক্ষণ করছিল সেটাকেই সত্য করে মনে চলছে। ঠিক তেমনি আমরা দেখতে পাই কংস, হিরণ্যকশিপু, দুর্যোধন, এরকম পাপী ব্যক্তি পরবর্তীকালে তারা ভগবানের দর্শন পেয়েও না পাওয়ার মতোই থাকে, ঠিক না? তারা জাগরিত অবস্থায় এসেও কিন্তু নিদ্রাতেই চলে যায়, মানে অজ্ঞানতেই থাকে। ভাবুন কত কৃপা তাদের উপর, তারা সাক্ষাৎ ভগবানকে দর্শন করছে, ভগবান তাদের আত্মীয় স্বজন, ভগবানের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে, বার্তালাপ হয়েছে, কিন্তু হৃদয়ে পরিবর্তন হয়নি। ওই ঠিক মিষ্টি দেখে আবার মিষ্টির স্বপ্নে ফিরে যাওয়ার মতোই। আগে তাৎপর্যে লেখা আছে, তেমনি কৃষ্ণ ভাবনাময় হয়ে নবজাগরণ যার হয়েছে সে আর স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জড় শরীরাদির সাথে দেহাত্মা বোধ পোষণ করে না, কিংবা জড়জাগতিক জীবনধারায়ও সুখ ও দুঃখের দ্বারেও সে আর বিচলিত হয় না। তো একবার যার জাগরণ হয়েছে সে আর বিচলিত হয় না। ঠিক আমরা অজামিলের উদাহরণ দেখতে পাই, সে যে এই বিষ্ণুদূত আর যমদূতের মাঝখানে যে আলোচনা শুনতে পেয়ে গেছে, এরপর কিন্তু আর বিচলিত হয়নি। সাথে সাথে সে সব কিছু ত্যাগ করে হরিদ্বার না বদ্রিকা আশ্রমে চলে গিয়ে, ওখানেই হরিদ্বারে গিয়েই বাকি জীবন সেখানেই ভগবত ভজন করে ভগবানের ধামে ফিরে চলে যায়। ওয়ান্স বিটেন টুয়াইস শাই, একবার কিছুভাবে কি ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়, এরকম কিছু বাংলায় বলে না, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়। একবার হয়ে গেছে, হ্যাঁ, কিছুভাবে ভগবানের কৃপায় একবার জানতে পেরে গেছে কি করা উচিত, বাস ইমিডিয়েটলি। এটাই বুদ্ধিমান ব্যক্তির লক্ষণ। সাধু শাস্ত্র গুরুর সম্পর্কে এসে যখন বুঝতে পারে যে কিভাবে সে এতদিন সময় নষ্ট করেছে, সাথে সাথে যেমন বাংলা ভাষায় বলে না, আদা নুন খেয়ে পড়াশোনা করো, সাথে সাথে আদা নুন খেয়ে একদম ভক্তিতে লেগে যায়। অন্যদিকে মূর্খ মানুষ, শ্লোকে লেখা আছে কুমতি সম্পন্ন, কখনো জাগতিক অস্তিত্বের স্বপ্ন থেকে জাগরিত হয় না। ও ঘুমিয়ে থাকতে চায়, ওই ভুল স্বপ্নটাই দেখতে চায়, ওই ভুল স্বপ্নটাকে নিজের অস্তিত্ব মেনে চলে। হ্যাঁ, এবং এর ফলে কি হয় আমরা দেখতে পাই, সে শরীরটাকেই সব কিছু মনে ফেলে, শরীরটাকে শরীর চর্চা, শরীরটাকে সুস্থ রাখা তো ভালো জিনিস, সৌন্দর্য, শরীরটাকে কীভাবে আরও শ্রেষ্ঠ, আরও ভালো দেখা যায়,
সেটার ব্যাপারেই সময় নষ্ট করে অধিকাংশ সময়। যেমন আগের দিন আমার মনে হয় আলোচনায় আমরা রেখার উদাহরণ দেখছিলাম, তেমনই এক ঘটনা, মানে লোকে আয়নার সামনে সবচেয়ে সুন্দর ব্যক্তিই দেখতে পায় সবসময়, সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য, ঠিক না? তো কোনো এক, যদি পুরনো কলকাতায় যান, পুরনো কলকাতায় ডালহৌসির দিকে যান, দেখবেন পুরনো যে লিফট হয় না, লিফট কাঠের, এখনো কাঠের লিফট আছে, পুরো কাঠের স্ট্রাকচার। আর है ना, बहुत बिल्डिंग में है, बहुत पुराना স্টিফেন হাউস এইসব দেখতেন, গ্লিন্ডার্স হাউস। আর কাঠের সেই লিফটের মধ্যে দেখবেন একটা আয়না দেওয়া আছে, আগেকার দিনের আয়না, খুব সুন্দর। যাই হোক, তো অনেক চাকরিজীবীরা খুব তাড়াহুড়ো থাকে, টাইমলি পৌঁছতে হবে, পাঞ্চ করতে হবে, নাহলে মাইনে কাটা যাবে। লিফটে উঠে গেছে, কিন্তু লিফট আস্তে আস্তে, দেখবেন ওইসব আগেকার দিনের লিফট খুব আস্তে 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 ওঠে। তো সবাই মিলে কর্তৃপক্ষকে নালিশ করেছে যে লিফট খুব আস্তে আস্তে উঠছে। তখন কর্তৃপক্ষ ভাবছে কী করি, লিফটটাকে আস্তে আস্তে, আগেকার দিনে লিফট ঠিক করাও যাচ্ছে না। তখন তারা এক বুদ্ধি খাটিয়েছে, তারা লিফটের মধ্যে একটা লম্বা বড় আয়না লাগিয়ে দিল, বাস সমস্যার সমাধান। এরপর আবার কয়েকদিন পর আবার কমপ্লেন এসছে, এবার অন্য কমপ্লেন, বলছে লিফটটা খুব তাড়াতাড়ি চলছে। কেন তাড়াতাড়ি চলছে? কারণ কি তারা আয়নার সামনে আরো কিছুক্ষণ থাকতে চায়, কিন্তু লিফটটা বলছে এখন তাড়াতাড়ি চলছে, আরও কিছু আসতে চললে ভালো হতো। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই ব্যক্তি তাদের শরীরের সৌন্দর্যতা এর পেছনেই কত সময় ব্যর্থ করতে হয়। আগে শিল প্রভুপাদের শিষ্য লিখছেন, স্বপ্ন থেকে জাগরিত হয় না এবং স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহাদির সঙ্গে মিথ্যা দেহাত্মার পরিণামে অগণিত সমস্যাদির মধ্যে বিরজিত হয়ে পড়ে। নিজের চিরন্তন চিন্ময় পরিচয় মানে নিত্যস্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে সেই মর্যাদায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করা চাই। সেই মর্যাদায় মানে যেই মর্যাদায় এক ভক্ত থাকে, এক বৈষ্ণব থাকে, সেই মর্যাদায় জাগতিক জীবও নিজেকে অধিষ্ঠিত করা, সেটাই তার কর্তব্য। to reset oneself in the constitutional position, that only will make the living entity happy. Reset কেন? বাস্তবে আমরা এক সময় তো কনস্টিটিউশনাল পজিশনে ছিলাম, কিন্তু নিজেদের কর্মফলে আবার পতন হয়েছে। তো আবার সেই কনস্টিটিউশনাল পজিশন ফিরে যাওয়া, সেটাই আমাদের কার্য। উপলব্ধির মাধ্যমে সেই মর্যাদায় নিজেকে অধিষ্ঠিত করা চাই। শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সেবক রূপে যথাযথভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারলে মানুষ তার মিথ্যা জড়জাগতিক আত্মপরিচয়ের মোহ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে এবং তার ফলে মায়াময় অস্তিত্বের দুঃখ কষ্ট অচিরে দূর হয়ে যায়। ঠিক যেমন দুঃস্বপ্ন থেকে মনোরম পরিবেশের মধ্যে জেগে ওঠা মাত্রই সে স্বপ্নের যত কিছু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। যদি কোনো ব্যক্তি দুঃস্বপ্ন দেখছে, প্রভুপাদ উদাহরণ দিচ্ছে, যদি কেউ দেখছে স্বপ্নের মধ্যে আমার গলা কেউ টিপে দিচ্ছে, গলা টিপে দিচ্ছে, এভাবে দেখছে স্বপ্নে, সত্যি সত্যি সে কিন্তু সেই যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার নিঃশ্বাস অবরোধ হচ্ছে। কিন্তু সেই পরিস্থিতি থেকে সে যদি বেরোতে চায় কি করতে হবে? কেউ বলে মারপিট করতে হবে। আরে কার সঙ্গে মারপিট করতে? আপনি স্বপ্ন দেখছেন তো। শুধু একটাই জিনিস করতে হবে, উঠে যান, জেগে উঠুন, বাস। জেগে উঠলে তাহলে আপনার সেই গলা টিপে দিচ্ছে সেই জিনিসটা আর হবে না। ওই জন্য শিল প্রভুপাদের শিষ্য লিখছেন এখানে যে সেই দুঃখ কষ্ট অচিরেই শেষ হয়ে যায় যখন ব্যক্তি ভক্তিময় জীবনে চলে আসে। আমরা ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে দেখছি শিল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদ লিখছেন, ক্লেশাগ্নি শুভদা মোক্ষা লঘুতাকৃত সুদুর্লভা। ক্লেশাগ্নি, ভক্তরা এই দুঃখ কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে যখন ভক্তিময় জীবন অবলম্বন করেন। দুঃখ কষ্ট থেকে বেরিয়ে আসে মানে এই ভ্রান্ত যেন না হয় যে ভক্তদের জীবনে কখনো অসুবিধার সৃষ্টি হবে না, কিন্তু সেই অসুবিধাটাকে অসুবিধা রূপে দেখে না, এটা মনে রাখতে হবে। যাকে জাগতিক মানুষ দুঃখ কষ্ট বা অসুবিধা বলে বিশ্লেষণ করে,
সেই ঘটনাগুলি কিন্তু ভক্ত নিজের জীবনে দুঃখ কষ্ট বা অসুবিধা বলে স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন যে এই যে ঘটনাগুলি আমার জীবনে আসছে, এইগুলোতে ভগবানের কোনো উদ্দেশ্য আছে। গড হ্যাজ প্ল্যানস। আমি বুঝতে পারছি না, আমি অজ্ঞান, আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিভু পরমাত্মার কোনো পরিকল্পনা আছে। এটা সময় আমি ঠিক বুঝতে পারবো। ইট উইল টেক টাইম, বাট আই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান ডে। এই ভেবে দুঃখ কষ্টকে সে সাধারণ জীবনের একটি ঘটনা হিসেবেই নিয়ে নেয় ভক্ত। আর তার মধ্যে বেশি বিচরণ করে না, দুঃখ কষ্টের মধ্যে সবসময় পড়ে থাকে না। যেমন আমরা দেখি বাইরের লোক দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে থাকার ফলে কত সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ হয়, কত ডিপ্রেশনে চলে যায় লোকে, সুইসাইড করে এক্সেট্রা। কিন্তু সে ভক্ত কিন্তু তাকে নিজেকে বেরিয়ে রাখতে পারে, নিজেকে সেই দুঃখ কষ্টের থেকে আলাদা করে রাখতে পারে, সমর্থ হয়। যেমন আমরা দেখতে পাই পাণ্ডবরা, যেমন আমরা দেখতে পাই কুন্তী মহারানী আরো দুঃখ চাইছেন। কেন? এই জন্য চাইছেন কারণ কি উনি জানেন যে যদি দুঃখ রূপে আমার জীবনে যদি দুঃখ ভরে যায়, তাহলে আমি অন্তত ভগবানকে দর্শন করতে পারবো। কারণ কি আমি খুব ভাগ্যবান, ভগবান আমার আত্মীয় স্বজন। আর সেই জন্য আমরা দেখতে পাই বৃহৎ ভাগবতামৃতমে কিভাবে কুন্তী দেবী বলছেন যে হে প্রভু, আমরা এটার ফায়দা উঠাচ্ছি, আমরা এটার লাভ উঠাচ্ছি। কুন্তী মহারানী আর সব বাকিরা দ্বারকায় আলোচনা করছিলেন, হস্তিনাপুরে আলোচনা করছিলেন যে কিভাবে আমরা কোনো একটা কিছু কার্যকলাপ করি যাতে ভগবানকে আসতে হবে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে আনতে হবে। যেমন রাজসূয় যজ্ঞ করি, রাজসূয় যজ্ঞ করি তাহলে ভগবানকে আসতে হবে। কারণ কি পরিবারের মধ্যে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে যদি কোনো একটা অনুষ্ঠান হয়, সবাই তো মিলিত হয় না। তো এটা বৃহৎ ভাগবতামৃতে এটার উল্লেখ আছে। কুন্তী মহারানী ভগবানকে বলছেন যে আমরা সবসময় আলোচনা করতাম কিভাবে কোনো একটা অনুষ্ঠান করা যায় বাড়িতে, যাতে ভগবানকে এখানে আসতে হয় আমাদের সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে আমরা সঙ্গ পাই ভগবানের। ওকে, শেষের দিকে লেখা আছে তবে বোঝা, কোথায় ছিল, কোথা অব্দি হলো, ওঠা মাত্রই সে স্বপ্নে যত কিছু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা মুহূর্তের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। তবে বোঝা উচিত যে স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার উপমাটি কখনই পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। আমরা কখনো যেন না ভাবি যে ভগবানও শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে আছে, ভগবানও উঠে যাবে। ভগবান আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। এই যে শুয়ে থাকার প্রবণতা, মানে অজ্ঞানে থাকার প্রবণতা, এটা জীবদের জন্য, ভগবানের জন্য নয়। যেহেতু তিনি কখনোই মায়া মোহগ্রস্ত হন না, ভগবান বিষ্ণু তত্ত্ব নামে তার আপন অনুপম অংশে নিত্য জাগরিত, ভগবান নিত্য জাগরিত। কেউ যেন ভাবে না ভগবান শয্যায় শুয়ে আছেন, কারণ সাগরে শুয়ে আছেন, অনন্ত শেষ ওপর শুয়ে আছেন, তো ঘুমিয়ে গেছেন, চলো আমরা এখন দুষ্টামি করি, ভগবান তো শুয়ে আছেন, দেখো কারণ না, এরকম কিচ্ছুই না। ভগবান চিরজাগরিত। ভগবান বিষ্ণুতত্ত্ব নামে তার আপন অনুপম অংশে নিত্য জাগরিত এবং জ্ঞান স্তোতসিত হয়ে রয়েছেন। যিনি বিদ্বান, অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণ ভাবনামৃত আস্বাদনের মাধ্যমে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে আছেন, তার কাছে এই তত্ত্ব নিতান্তই সহজবোধ্য বিষয়। সে জানে যে ভগবান চিরজাগরিত, ভগবান কখনই রেস্ট নিলেও ভগবান এমন আয়োজন করে দিচ্ছে, এভরিথিং ইজ রেকর্ডেড। তো আমি যদি কোনো দুষ্টামি বা কোনো পাপ কর্ম করি, এর জন্য এতগুলি আদিত্য, এতগুলি বসু, চন্দ্র, সূর্য সব আছে, এতগুলি 33 কোটি দেবতারা সব আছে রেকর্ডিং করার জন্য। সো মেনি, কৃষ্ণ হ্যাজ মেড অল অ্যারেঞ্জমেন্টস। আর সবগুলোর হিসাব কিতাব হবে, সবগুলির কিন্তু ভোগ করতে হবে। তো আজকে খুবই শুভ তিথি। আজকে ভগবানের প্রিয় অন্যতম ভক্ত শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শুভ আবির্ভাব
দিবস। তো আমরা এই গৌরপাশর চরিতাবলী থেকে আমরা শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের ব্যাপারে একটু শ্রবণ করব। খুব অতুলনীয় অলৌকিক তার লীলা। এটা এই ভজনটা যদি সময় থাকে করব, অনেক পিডিএফ ফাইলে। তো শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত শ্রীমন মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার সময় সন্ন্যাস গ্রহণান্তর পুরী গমনের সময় এবং পুরীতে অবস্থানের সময় শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত তার সঙ্গে ছিলেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। ওকে, শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের জন্মস্থান ত্রিবেণীর কাছে গুপ্তিপাড়ায়। তো আমরা যদি কখনো আদি সপ্তগ্রামে যাই, আদি সপ্তগ্রাম, ওখান থেকে একটু দূরে ত্রিবেণী আছে, তিনটে নদীর সঙ্গম আছে, তার পাশে গুপ্তিগ্রাম আছে, গুপ্তিগ্রাম, সেটা হচ্ছে তার জন্মস্থান। শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত নৃত্য করতে পারতেন। মহাপ্রভু যখন প্রথমে নবদ্বীপে মহাসংকীর্তন লীলা আরম্ভ করেন, তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত একজন বড় গায়ক ও নর্তক ছিলেন। মহাপ্রভু যখন রামকেলিতে যান, তখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত তার সঙ্গে ছিলেন। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় দেবানন্দ পণ্ডিত উদ্ধার লাভ করেন। তো কথায় আছে, এক নাগারে বক্রেশ্বর পণ্ডিত 24 প্রহর, 24 প্রহর মানে 24x3 ঘন্টা, 72 আওয়ার্স কন্টিনিউয়াস ডান্স করতে পারেন। হরি বল। তো কি আমরা পেলাম এখন ইনফরমেশন? এক তো মহাপ্রভুর সঙ্গে পুরীতে বাস করতেন, মহাপ্রভুর সঙ্গে রামকেলিতে গিয়ে রূপ সনাতনকে দর্শন করেছেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিতকে উদ্ধার করেছেন। এটি মস্ত বড় লীলা, খুব সুন্দর, আমরা শ্রবণ করব। পূর্বে ভাগবত শাস্ত্রের অদ্বিতীয় অধ্যাপক বলে দেবানন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ছিল। সেকেন্ড প্যারা। দেখতে পাচ্ছেন পূর্বে। একদিন শ্রীবাস পণ্ডিত তার পাঠ শ্রবণ করতে যান এবং প্রেমে ক্রন্দন করতে থাকেন। তো শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন দেবানন্দ পণ্ডিতের পাঠে শ্রবণ করতে যান। ওই দিন দেবানন্দ পণ্ডিত কালীয় দমন লীলা পাঠ করছিলেন, আর কিভাবে ভগবান সেই কালীয়কে দমন করলেন, আর পরবর্তীকালে কালিয়ার পত্নীরা সব স্তুতি করছিলেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য, হে প্রভু ছেড়ে দিন আমাদের স্বামীকে, আর ভগবানকে স্তুতি করছিলেন। সেই কথা শ্রবণ করে শ্রীবাস পণ্ডিত পুরো ভাববিভোর হয়ে যায়, এত ভাববিভোর হয়ে যায় যে সে বারবার শুয়ে পড়ছিলেন শ্রবণ করতে করতে। তখন দেবানন্দ পণ্ডিতের যে শিষ্যরা ছিল, যারা শ্রবণ করছিল, তারা খুব বিরক্তি বোধ করে। তাদের মধ্যে কয়েকজন শ্রীবাস পণ্ডিতকে তুলে বাইরে রেখে আসে। তো এসব জিনিস দেবানন্দ পণ্ডিত বসে কিন্তু দর্শন করলেন, কিন্তু একবারও প্রতিবাদ করলেন না। তার শিষ্যরা যদিও তাকে বাইরে করেছিলেন, উনি করেননি, কিন্তু প্রতিবাদ করতে পারতেন, তিনি মানে মুখ্য পাঠক ছিলেন। তো মহাপ্রভু অন্তর্যামী ভগবান, উনি এই জিনিসটা দেখতে পেয়েছেন। পরবর্তীকালে শ্রীবাস পণ্ডিতকে মহাপ্রভু মহাপ্রকাশ লীলায় এই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেন। যখন মহাপ্রভু সবাইকে কৃপা করছিলেন এক এক ডেকে, তো শ্রীবাস পণ্ডিতকেও ডাকেন, আর ডেকে বলে, মনে আছে এক সময় তুমি দেবানন্দ পণ্ডিতের ওখানে শ্রবণ করতে গেছিলেন, কুলিয়া গ্রামে গিয়েছিলে, আর তোমায় দেবানন্দ পণ্ডিতের শিষ্যরা সব বাইরে ফেলে দেয়, কারণ কি তুমি কালিয়া দমন লীলা শুনে ভাববিভোর হয়ে গেছিলে। শ্রীবাস, তখন আমি ভাগবত রূপে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হই, আমি ভাগবত রূপে তোমার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়ে তোমায় আনন্দ প্রদান করি। আর মহাপ্রভু এটাও বলেন যে যারা ব্যক্তি ভাগবতকে প্রাধান্য দেয় না,
আর বস্তু ভাগবত মানে গ্রন্থ ভাগবতকে প্রাধান্য দেয়, তারা যতই আজীবনও যদি ভাগবত শ্রবণ করে কিন্তু তারা কিন্তু কৃষ্ণ প্রেম হৃদয় লাভ করবে না। মহাপ্রভু এইভাবে বলেন, এখানে মনে লেখা হয়েছে। তিনি বলেন যারা গ্রন্থ ভাগবত পড়ে কিন্তু ভক্ত ভাগবতের সমাদর করে না তারা অপরাধী। শত শত কল্পেও ভাগবত পড়ে তারা প্রেম পাবে না। ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত অভিন্ন। গ্রন্থ ভাগবত জানতে হলে অকপটে ভক্ত ভাগবতের সেবা করতে হয়। মহাপ্রভু দেবানন্দকে উপেক্ষা করেন, কৃষ্ণ প্রেম প্রদান করেন না। তো পরবর্তীকালে যখন কুলিয়া গ্রাম দিয়ে মহাপ্রভু যাচ্ছিলেন তখন দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন দেন না। দেবানন্দ পণ্ডিত কিন্তু এটা বুঝতে পারে, তার অপরাধ যে হয়েছিল শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে সেটা কিন্তু সে উপলব্ধি করতে পারে। পরবর্তীকালে আমরা দেখি যে কিভাবে, ওকে সময়ের অভাবে জাস্ট এমনি সামারাইজেশন করে দিচ্ছি, যে পরবর্তীকালে বক্রেশ্বর পণ্ডিত যখন একদিন পাঠ করছিল ফুলিয়া গ্রামে, তখন সেই দেবানন্দ পণ্ডিত দেখে যে এত ভিড় হয়ে গেছে, সবাই বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পাঠ শ্রবণ করার জন্য পুরো ভিড় হয়ে গেছে গ্রামে। তো যাতে কোনো বাধা বিঘ্ন না আসে ওই জন্য দেবানন্দ পণ্ডিত একটি লাঠি নিয়ে ক্রাউড কন্ট্রোল করে, পুরো ক্রাউড কন্ট্রোল করে। সেই পুরো দিন, সারাদিন, সকাল থেকে রাত অবধি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের গৃহের বাইরে ক্রাউড কন্ট্রোল করেন। ক্রাউড কন্ট্রোলকে বাংলায় কি বলবো? পাহারা দেয়। পাহারা দেয়, পাহারা ঠিক আছে, পাহারা তো আলাদা জিনিস হয়ে গেল। ভিড় নিয়ন্ত্রণ করে, কারেক্ট। আর পরবর্তীকালে যখন পাঠ শেষ হয়ে যায় তখন দেবানন্দ পণ্ডিত গিয়ে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের চরণে দণ্ডবোধ প্রণতি করে। বক্রেশ্বর পণ্ডিত বুঝতে পারেন যে সারাদিন কিভাবে এই দেবানন্দ পণ্ডিত আমার সেবা করেছে। তো বক্রেশ্বর পণ্ডিত বলেন কৃষ্ণ ভক্তি পাও। আর পরবর্তীকালে তখন থেকেই তার এই কৃষ্ণ ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। বক্রেশ্বর পণ্ডিতের কৃপায় কৃষ্ণ ভক্তি লাভ হয়। এর পরবর্তীকালে যখন মহাপ্রভু আবার সেই ফুলিয়া গ্রাম দিয়ে ক্রস করছিলেন, এই সময় মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন দেন, কৃপা প্রদান করেন। তো এইভাবে এই উদাহরণে আমরা দেখতে পাই কিভাবে ভক্তির কৃপা হলে ভগবত ভক্তি লাভ হওয়া যায়। আমরা এই চৈতন্য ভাগবতে লেখা আছে, শ্রীমন মহাপ্রভু যখন পুরী ধাম থেকে জননী ও গঙ্গা দর্শনের জন্য, জননী মানে সচী মাতাকে দর্শন করার জন্য আর নবদ্বীপের গঙ্গা দর্শন করার জন্য যখন নদিয়ায় আসেন, তিনি দেবানন্দ পণ্ডিতকে এবার কৃপা করেন সেকেন্ড টাইম। প্রভু বলে, তুমি যে ফেলিলা বক্রেশ্বর, সে বিলা বক্রেশ্বর, অতএব হইলে তুমি আমারও গোচর। বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর পুণ্য শক্তি, সেই কৃষ্ণ পায় যে তাহারে করে ভক্তি। বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণেরও নিজ ঘর, কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর। কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর। যখন বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচে তখন ভগবানও নৃত্য করেন ওনাকে দেখে। যেতে স্থানে যদি বক্রেশ্বর সঙ্গ হয়, সেই স্থান সর্বতীর্থ শ্রী বৈকুণ্ঠময়। হরিব। এভাবে শ্রী বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিতের মহিমা গান করেছেন। শ্রী বক্রেশ্বর পণ্ডিত পূর্বে নবদ্বীপে বাস করতেন, পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর সেবার জন্য তিনি পুরীতে থাকতেন। তো আমরা জানি পুরীতে যখন রথযাত্রা হতো তখন 4টে টিম বানানো হয়েছিল রথে। তো বক্রেশ্বর পণ্ডিত সেই 4টে টিমের মধ্যে একটা টিমের প্রধান নর্তক ছিলেন, প্রাইম ডান্সার, মেন ডান্সার। বক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভুর বড় ভৃত্য, একদম লাস্ট মে হ্যাঁ। একভাবে 24 প্রহর যার নৃত্য, একভাবে 24 প্রহর 72 ঘন্টা একসঙ্গে উনি নৃত্য করতে পারতেন। আপনে মহাপ্রভু গান যার নৃত্যকালে, প্রভুর চরণ ধরি বক্রেশ্বর বলে। 10 সহস্র গন্ধর্ব মোরে দেহ চন্দ্রমুখ,
তারা গায়ে মুই নাচো তবে মোর সুখ। প্রভু বলে তুমি মোর এক শাখা, আকাশে উড়াতাম যদি পাও আরো পাখা। তো এখানে আমরা দেখতে পাই কীভাবে বক্রেশ্বর পণ্ডিত ভগবানকে নৃত্য করে আনন্দ প্রদান করতেন। তো একটি ছোট্ট ভজন আছে এই ভগবানের পারিষদদের নিয়ে কীভাবে মহাপ্রভু নৃত্য করছেন। নাচে শচীনন্দন ভকত জীবন ধন, সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ। নাচ আরে অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদাস বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। হরি হরি বাসুদেব বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। আরে অদ্বৈত বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। হরি হরি বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। নিত্যানন্দ মুখ হেরি বলে পহু হরি হরি, প্রেমায় ধরণী পরিযায়। নিত্যানন্দ মুখ হেরি প্রেমায় ধরণী পরিযায়। আরে প্রিয় গদা ধর আসি, প্রভুর বাম পাশে বসি, ঘন নরহরি মুখ চায়। প্রিয় গদাধর আসি, ঘন নরহরি মুখ চায়। পহু নাহি মেনে আখি, কহ মোর কাহা সখী, কাহা পাবো রাই দর্শন। পহু নাহি মেলে আখি, কহে মোর কাহা সখী, কাহা পাব। আরে কহ কহ নরহরি, আর সম্বরিতে নারী, ইহা বলি ভেলে অচেতন। কহ ইহা বলি এখনই আছিনু তথা, কে মোরে আনিলু এথা, রাস রসে নিকুঞ্জ ভবন। রাস রসে নিকুঞ্জ গেল সুখ সম্পদ, এবে ভেল বিপদ, বিষদয়ে এ দাস লোচন। ওরে গেল সুখ বিষদয়ে দাস লোচন। নাচে শচীনন্দন ভকত জীবন ধন। নাচে শচীনন্দন, নাচে শচীনন্দন ভকত জীবন ধন। সঙ্গে নাচে প্রিয় নিত্যানন্দ। সঙ্গে নাচে ও অদ্বৈত শ্রীনিবাস, আর নাচে হরিদাস। অদ্বৈত বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। হরি হরি বাসু ঘোষ রায় রামানন্দ। ওরে অদ্বৈত শ্রীনিবাস রায় রামানন্দ। হরি হরি বাসু ঘোষ রায়। নাচে শচীনন্দন ভকত জীবন ধন। নাচে শচী
नाचे शची नंदन भक्त जीवन धन नाचे शची संगे नाचे प्रिय नित्यानंद अद्वैत श्रीनिवास आर नाचे हरिदास बासु घोष राय रामानंद हरि हरि बासु घोष राय रामानंद ओ हे अद्वैत जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। शील प्रभुपाद की जय। ये सॉन्ग कहाँ दिया? ये लोचन दास ठाकुर का सॉन्ग सीरीज में मिल जाएगा। टाइटल नाचे शची नंदन अलग है ना, मैं भी पहली बार